स्वामी राधा स्वामी। हाँ जी। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज चेतावनी भाग दूजा बचन 15वां शब्द 14वां। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, ये तो राह बड़ी आत टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना। राधा स्वामी। ये मनमाया का देश है जिथे असी सारे ही बैठे हैं और हर एक जीव नूं कोई ना कोई दुख सुख इत्थे लगा पिया है। कदी जिहड़े दुख ने वो साडा रस्ता रोक के सानू अपनी मंजिल ते वधन तो रोक दिंदे ने और कदी कदी सुख भी जिहड़े ने वो भी साडे मन नूं चंचल कर दिंदे ने। फिर ये चंचल घोड़े वांगू इधर उधर दौड़ना शुरू करता है तो अपना जिहड़ा कीमती टाइम जिहड़ा आ ये बर्बाद करता है। काल दा काम ही इक्को है कि उन्हें सानू किसी ना किसी तरह उलझा के साडा जिहड़ा टाइम मिलिया, सानू कीमती टाइम मिलिया है, उन्होंने किसी ना किसी तरह बर्बाद करना है। सच्चाई असी सारे जानते हैं। कई बार असी सत्संग दे विच वचन सुने ने कि इत्थे मरना जिहड़ा है सच है, जीना जिहड़ा झूठ है। जिथों तक भी साडी नज़र जाती है सारी ही जिहड़ी माया है, कोई भी चीज़ इत्थे जिहड़ी है स्थिर नहीं हैगी, कोई भी इत्थे रहन वाली चीज़ नहीं है। इथों तक कि जिसका ही मान करते हैं तन का जिहड़ा तन सानू मिलिया, शरीर मिलिया है, जिहदे करके साडे इत्थे रिश्ते नाते ने, जिहदे करके साडे संबंध ने, चाहे वो कम्मां कारां नाल ने, चाहे वो बच्चों नाल ने, चाहे किसी नाल ने, ये भी जिहड़ा शरीर भी जिहड़ा है हौली हौली ढलदा जांदा है। और जदों इन्हें ही नहीं रहना तो ये जिहड़े बाकी जिहड़े जिहड़े कमाए जिन्ने भी धन ने या जिन्ने भी नाते ने वो इहदे नाल किस तरह रह सकते हैं। सारियां चीज़ां ही इत्थे खत्म हो जांदियां ने। पर सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी फिर भी मन माया का इन्ना जिहड़ा आ पड़दा पिया रहिंदा है कि पता ही नहीं लगता कि टाइम किस तरह निकल जाता है। हर एक अपने अपने सतगुरां दे उत्ते माण भी करता है। हर एक ये भी सोचता है कि बई मैनू मेरे ते सतगुरां दी दया है, मैनू तो सतगुरां ने सारी समझ बख्श दी है, मैनू सब पता है। पर फिर भी सब कुछ समझते बुझते हुए भी उसे ही दलदल दे विच असीं सारे ही फसे पे हैं। कोई भी नहीं उहदे विचों बाहर निकलिया। कदी मन किसी पासे खिंच के लै जांदा है, कदी किसी पासे खिंच के लै जांदा है। जिस तरह पहला दसिया उन्होंने कहा कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, दुखा सुखा की धरती है। कुछ ना कुछ इत्थे जिस तरह कभी दिन है कभी रात है, कुछ ना कुछ इत्थे चलता ही रहिंदा है। तो दुखा सुखा दे विच ही ये जिहड़ी जिंदगी इदां ही लंघ जाती है। ना तो दुखा दे विच वो याद आउंदी है, ना सुखा दे विच ही आउंदी है। दुखा दे विच भी असीं निहोरे कहते कई तरह दियां उन्हां नाल उलांभे करते रहने आ। जो सुख बख्शते ने उदों सानूं साडा मन कहता कि बई कि देख बई ये तो तेरे अपने तेरा सब कुछ कमाया है, तू बहुत समझदार है। फिर यदा मन का जो हौमे हंकार इन्ना वध जाता है कि फिर इनू कुछ भी कोई दिसता ही नहीं, सामने खड़ी चीज़ नहीं देखती कोई भी। तो मतलब कि काल ने किसी भी किसी तरह साडा जिहड़ा कीमती टाइम है ये खराब करना है। उन्होंने फरमाया कि दुर्लभ दे
ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ, ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹਾਂ ਤੁਮ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕਰ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਖਿਲਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਐਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੈਨ। ਚੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਬੈਠੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਅਲੰਘ ਕੇ ਜਹਾਂ ਜੀਵ ਜੇ ਜਾਏ, ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹਾਂ ਤੁਮ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੋਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੀ ਚੂਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹਾਂ ਤੁਮ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕਰ ਚਲਣਾ, ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी मन के साथ ना पड़ना। देखिए ये राह जिस रस्ते ते ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਲਾ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਚੈਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਹਾਂ ਤੁਮ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕਰ ਚਲਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬੜੀ ਅਤ ਟੇਢੀ ਮਨ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਪੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਈ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਥਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੋਪੇ ਜਿਹੇ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪੇ ਲਾਹਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਕਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੜੱਪੇ ਸੰਗ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਸੋਚ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना, भोजल तार बहे अत गहरी, बिन गुर कैसे पार उतरना, गुर से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामन संग तरना, संग करो चेटक चेत राखो, मन से गुर के चरण पकड़ना, छल वाल कपट छोड़ कर बरतो, गुर के बचन समझना, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ, ਐਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਫਿੱਕੇ ਪਏ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਆ ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ
ਗੁੱਸਾ ਕਰਤੇ ਉਸੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਵਰ, ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਝੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣ, ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭੌਜਲ ਧਾਰ ਬਹੇ ਅਤ ਗਹਿਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੀ, ਜਸ ਕਾਮੀ ਕਾਮਨ ਸੰਗ ਧਰਨਾ, ਸੰਗ ਕਰੋ ਚੇਟਕ ਚਿਤ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਾਂਗੇ, ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਛਡਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਸ ਫੜੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗ ਕਰੋ ਚੇਟਕ ਚਿਤ ਰਾਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਚਾਹੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ 'ਚ। ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਟਕ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਅ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਮ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਇਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਈ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ।
ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਨ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗ ਕਰੋ ਚੇਟਕ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਸੰਗ ਕਰੋ ਚੇਟਕ ਚਿਤ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨਾ, ਛਲਵਲ ਕਪਟ ਛੋੜ ਕਰ ਵਰਤੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜਾ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਪਟ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਮੱਥੇ ਘਸਾਏ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਲ ਵੱਲ ਕਪਟ ਛੋੜ ਕਰ ਵਰਤੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਮਝਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਆਹ ਬਈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛਲ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛਲ ਵੱਲ ਛੋੜ, ਕਪਟ ਛੋੜ ਕਰ ਵਰਤੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਪ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਡਰਤੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਬ ਮਰਨਾ, ਸਵਾਸੋ ਸਵਾਸ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਬੋਰੇ, ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ।
ਗਫਲਤ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਨ ਪੜਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤਰਨਾ, ਜਗ ਸੁਖ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਾ ਰਾਖੋ, ਦੁਖ में इसके दुखी ना रहना, दुख की कड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का शन शन भजना, सुख में गाफल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना, तांते चेत करो सत संगत, दुख सुख नदियाँ पार उतरना, अपना रूप लखो काट पीतर, फिर आगे को सूरत परना, राधा स्वामी कहें बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलना। ਰਾਧਾਸ ਇਰਾਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਗੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਛਲ ਵੱਲ ਕਪਟ ਛੋੜ ਕਰ ਵਰਤੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਤੇ ਰਹੋ ਕਾਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਬ ਮਰਨਾ, ਸਵਾਸੋ ਸਵਾਸ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਬੋਰੇ ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਢਾ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਸਵਾਸੋ ਸਵਾਸ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਬੋਰੇ ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, यहाँ की गफलत बहुत सतावे फिर आगे नहीं बन पड़ना। जिस तरह बच्चे है पेपरां वास्ते वो तैयारी करते हैं, किताबां लैके कमरिਆਂ 'ਚ बैठे ने, पढ़न वास्ते जाते हैं, पर जे वो माँ बाप ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पढ़ाई नहीं करते, तो बई वो किन्नी कुछ देर धोखा देणगे? वो धोखा उन्होंने नहीं दे रहे, धोखा वो अपने आप ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। क्योंकि जो पेपर आने ने
ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੰਡਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਸੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਦਾ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਸਟ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੀ ਗਫਲਤ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਣਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਣਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬਈ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਭੈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਜੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਛ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਦੇ ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਸੁਖ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖ में इसके दुखी न रहना, दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना। दुख च कहते कि बिल्कुल दुखी हो के ना बैठे रहो, क्योंकि वो एक टाइम है। ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਗੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਿਪਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਲਟੂ ਲਿਖੀ ਨਸੀਬ ਕੀ, ਸੰਤ ਦੇਤ ਹੈ ਫੇਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਬਿਦ ਲਾਗੇ ਦੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ में गाफल रहत सदा नर मन तरंग में दम दम बहना ताते चेत करो सतसंगत दुख सुख नदिया पार उतरना। ਬਈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗਤ, ਬਈ ਐ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ। ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਭਰਨਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾਕਰ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਈ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਤੜਫੜ ਗਏ ਸਭ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਿਨਮੇ ਬੜੇ ਛਿਨਮੇ ਘਟੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਵਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇ ਘਟੇ ਨਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।